विक्रांताय नमो नमो विक्रांताय विक्रांताय अरिहंताणं नमो अरिहंताणं अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो नमो वज्रायाणं वज्रायाणं नमो लोये सव साहुणं नमो नमो लोये लोकाहुणं सवसाहुणं ऐसो पंच नमोकारो ऐसो पंच पंचनमोक्तारो नमोकारो सर्वपावपणाशनो सर्वपावपणाशनो वपनाशनो मंगलाणं च सौवेसी मंगलाणं च मंगलाणं सौवेतिं च सौवे परमं हवै मंगलम् पद्मं भवै मंगलम् मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम ओम नमः नमः शिवाय शिवाय जय सच्चिदानंद जय जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद महेश दादा जय सच्चिदानंद। श्रेया ओके, श्रेया नहीं है तो विधि दीदी आप बुलाए। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, कि जिस वजह से यह मेरा शरीर रुक जाए, मुझे मेरे यानी कि पढ़ने में और निष्ठा मदद हो। मैं पढ़ने में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया खुद के आत्मा का उपयोग जीव मात्र के परोपकार यानी कि सेवा करने में ही उपयोग हो, जो श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के साथ और दूसरे सभी साथ के जीवन व्यवहार में विश्वास पात्र, निष्ठावान और शुद्ध रहूंगी, कि जिस वजह से मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही सर्वोत्तम व्यक्तित्व की मानवी बन सकूं। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड, जय सच्चिदानंद। तो आप परसों संडे था, तो अभी मंडे देखेंगे अपना। हाँ, तो अभी आज स्टडीज में देखेगा कि आपने स्टडी में कैसा सिंसियर रहा। ओके केशव भाई। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा स्टडी का गोल है 1 आवर का। मैं 1 आवर स्टडी किया था मैंने। कौन सा, क्या स्टडी करने का गोल था? एसएस। एसएस। हाँ अच्छा, वो आपका वीक सब्जेक्ट है? हाँ, नहीं तो वो अभी जरा। ये ओके वीक क्या चेंज है, साइंस हो चुका है। ओके, तो ये जब एग्जाम दे, नेक्स्ट टेस्ट आएगा तो बताना स्कोर इम्प्रूव हुआ कि नहीं। ओके हाँ ओके। मोनिका। हाँ, मेरा गोल था कि मैं 2 घंटे पढ़ाई करूँ, पर मैं सिर्फ 1 घंटा ही पढ़ पाई थी। खाना बंद कर दिया? खा लिया था नहीं। क्यों? पढ़ाई नहीं करते तो खा कैसे कर सकते हैं? खुशी। हाँ, मेरा गोल ये था कि 2 आवर्स पढ़ना था और मैं 2 आवर्स करेक्टली पढ़ी थी, और मैं आज इंग्लिश पढ़ी थी, रीडिंग प्रैक्टिस की। ओके, अभी आप दीदी का खाना खा लेना, उसको मत देना। हाँ, करिश्मा, आपने कितना दफा परेशान किया? 2 बार। हाँ, 2 बार। तो अभी तक सैटरडे संडे मंडे कितना हुआ अभी तक टोटल? 10, 10, 10।
10, हाँ अभी ध्यान रखना क्या आपको, ओके देवम। सच्चिदानंद, मेरा स्टडी का ये गोल था कि मैं अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लूं, तो मैंने अपना ट्यूशन का होमवर्क कंप्लीट कर लिया, स्कूल का भी कर दिया था। तो आप अभी दादा का होमवर्क नहीं करते हो, क्या करेगा आपको? आपसे करूंगा, और जितनी बार नहीं किया तो मैं माफी मांग लूंगा। नहीं नो, अभी ऐसा है, आईने के सामने जाके खुद को डांटना। हाँ, मैं सत्संग के बाद वो करूंगा। ये रजनी दादा डांटते हैं, मैं डांटता हूँ, मम्मी पापा डांटते हैं, तो देवम सुनता नहीं है ना, समझ गए? हाँ। गुड, वेरी गुड। प्रहर जय सच्चिदानंद। मैंने आज मुझे स्कूल की एग्जाम्स हो रही है, तो उसके लिए पढ़ना था और मैंने पढ़ लिया था। ओके वेरी गुड। खुशी अहमदाबाद। जय सच्चिदानंद, आज मुझे 2.5 घंटा पढ़ना था, मैंने 3 घंटा पढ़ा है, और मुझे 3 में से मैथ्स में 3 में से 2% और 3 में से इंग्लिश में 3 में से 1% यानी स्कोर। हाँ अच्छा, तो आप आधा घंटा मोर स्टडी किया? हाँ हाँ, तो एक लाडू खा लेना मम्मी के पास से, ओके दीदी दीदी। हाँ। हाँ, जय सच्चिदानंद, मेरा गोल 2.5 घंटा पढ़ने का था। आज मैंने 3.5 घंटे पढ़ाई की है, लेकिन आज मैंने फिजिक्स नहीं पढ़ा क्योंकि मेरी मैथ्स की एग्जाम है, इसलिए मैंने 30 सम्स किए। ओके वेरी गुड। आपको लड्डू लड्डू तो खाने का नहीं बोलूंगा, पर 2 ग्लास पानी जास्ती पी लेना। नहीं, 1 मिनट, रजनी दादा, हाँ, दिस प्रैक्टिस मस्ट बी डेली। एग्जाम के अगले दिन खाली प्रैक्टिस करेंगे, दैट्स नॉट राइट। नहीं वो तो फ्राइडे देखेंगे ना स्कोर सारा। नहीं, दैट्स नॉट द थिंग, डेली बेसिस। कल एग्जाम है, आज पढ़ेंगे, उसका क्या मतलब है? हाँ हाँ, नहीं वो तो है। That's what एक you have to practice on daily basis. Mathematics, if you want to score 100%, you have to practice daily. और अभी एक गोल रखने का कि एग्जाम कल होगा ना, तो आज कुछ नहीं पढ़ने का, इतनी तैयारी होना मांगता है। हाँ, मेरी कल एग्जाम नहीं है, नेक्स्ट वीक में एग्जाम है। एवरीबॉडी सब मालूम पड़ा, जो एग्जाम है उससे 2 दिन कंप्लीट करके वो बुक्स एक बाजू रख देने, और दादा बहुत देगा, समझ? जय सच्चिदानंद, आज मैं 3 घंटे पढ़ाई की थी। आज मेरा टेस्ट था ना, इसलिए मैंने थोड़ा मोड़ा भेजा। ओके That's fine. There's no problem. देर से भेजा मैंने। हाँ, वो ठीक है। ओके, टेस्ट के पहला एक दिन तैयार होना मांगता है, ओके एमिल। हाँ, जय सच्चिदानंद, मेरा फर्स्ट गोल ये था कि मैं स्कूल और ट्यूशन के सिवाय एक्स्ट्रा स्टडी करूं, तो मैंने वो गोल को अचीव कर लिया है। तो मैं गोल को थोड़ा चेंज कर सकता हूँ। गोल को क्या बोला? मैं गोल को चेंज कर सकता हूँ, मेरा फर्स्ट गोल कंप्लीट हो गया है। I don't. Can you hear him? He said if इनका फर्स्ट गोल कंप्लीट हो गया तो गोल चेंज कर सकते हैं टाइम टेबल में। Of course. वो तो नया गोल तो करने का, वो जो आप में एक सफलता मिलती है तो दूसरा लेने का है ना। ओके ओके, गीता दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। गीता दीदी बोलो। हाँ, जय सच्चिदानंद, आज मैंने 3 घंटे पढ़ाई की थी, लेकिन फिजिक्स नहीं किया था, केमिस्ट्री किया था। ओके, दीदी।
हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मेरा पढ़ने का गोल 2 घंटे का था और मैंने 2 घंटे पढ़ाई कर ली थी। ओके, अभी आप क्या वो कॉलेज का सब्जेक्ट लेती हैं? हाँ, अब टोटल कॉलेज में है अभी? हाँ। अच्छा, ओके ओके ओके। श्रेया, जय सच्चिदानंद। मेरा आज 25 आउट ऑफ 25 हो गया है। मैंने सत्सानंद सब कुछ किया है और मैं पढ़ने में सिंसियर थी। ओके, तो कल आपका देवम कल प्रेयर है। ओके ओके। नम्य नम्य नयन હા नयन જય સચ્ચિદાનંદ. હા જય સચ્ચિદાનંદ. આજે મારે ભણવામાં 3 કલાક ભણવાનું હતું, તે મારે આજે 3 કલાક ભણવાનું થઈ ગયું હતું. ओके, तो आप रिपोर्ट नहीं भेजते, आपको रिपोर्ट भेजना पड़ता है। ओके હા ओके। दीपिका जी, नम्य इज देयर? I didn't see him. 1 minute. ओके ओके, दीपिका जी आपके बोलने का बाद में महेश जी को बोलने का बोलेगा। सी, जैसे आपने रिपोर्ट भेजा नहीं है ना, तो इसका मतलब यह है कि आपने रिपोर्ट बनाया ही नहीं है। रिपोर्ट बनाया नहीं है यानी यू हैव नॉट ट्रैक्ड योरसेल्फ, एंड इफ यू डोंट ट्रैक यू डोंट नो वेयर यू स्टैंड। आपकी पोजीशन क्या है, सिचुएशन क्या है, पता नहीं चलेगा। सो यू स्टार्ट राइटिंग योर रिपोर्ट, तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ खड़े हैं। ठीक है नयन? जय सच्चिदानंद। दीपक दादा, यस, बोलो नेमिल। कल मेरी एग्जाम है तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अच्छा स्कोर करूं। वो अच्छा प्रिपेयर किया है ना, अच्छा तैयार किया है ना? हाँ, नहीं कर सकता क्योंकि नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं 6th में हूँ और एग्जाम 50 है। ऐसा कैसा है? कौन सी एग्जाम है? वही नहीं पता। हाँ, लास्ट ईयर फाइनल एग्जाम पोस्टपोन हुई थी ना, इसलिए अब ले रहे हैं रिजल्ट के बाद। ये कैसा है? हाँ हमारा भी बता। हुआ था ऐसा। कौन सा सब्जेक्ट है कल? कल इंग्लिश है। वो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आपने? थोड़ा थोड़ा याद है। तो कुछ ना, अभी ये सत्संग के बाद पढ़ लो, दादा को याद करके। हाँ बुक ही नहीं है हाँ, 5th स्टैंडर्ड की। वो क्या? मेरे पास बुक ही नहीं है 5th स्टैंडर्ड की। क्यों? मेरे पास बुक ही नहीं है लेकिन क्यों नहीं है? मैं 6th में हूँ इसलिए। लेकिन 5th की तो बुक होती ही है ना, 6th में आ गए तो। फ्रेंड को चाहिए थी। फ्रेंड को दे दी? फ्रेंड को दे दी? हाँ, वो 5th में आया इसलिए। बराबर है, लेकिन हाँ। एग्जाम है तो वापस ले आ सकते हैं ना पढ़ाई के लिए। आप समझे? हाँ। वो कितना दूर रहता है? नहीं है, हाँ, वो बाजू में ही रहता है, थोड़ी पास में? देर में पहुंच जाएगी उसके घर पे। पास में यानी कितना दूर? 5 मिनट्स, 10 मिनट्स? 3 मिनट्स। बस तो लेके आना और पढ़ लेना। हाँ, दादा को याद करके 5 चैप्टर्स पढ़ लेना एटलीस्ट। हाँ, फुल फोकस से। दादा मेरे को भी ऐसा ही है। क्या बताया? लेकिन बोलो। लेकिन है ना, मैंने जिसके पास बुक दी है ना, उसने किसी और को बुक दे दी है, इसलिए मुझे नहीं पता उसने किसको दी है। दूसरे को क्यों दे दी? लेकिन उसके दूसरे फ्रेंड के पास
मुझसे थोड़ी अच्छी बुक थी, इसलिए मेरी बुक उसके फ्रेंड को दे दी और उसने अच्छी वाली बुक रख ली। अच्छा अच्छा, नहीं लेकिन उनसे लेके आओ ना, और अच्छी वाली बुक है तो। बुक को फ्रेंड, वो अच्छी वाली बुक जो भी है हाँ, आप अच्छी लेके आओ वाली ना, अभी बुक एग्जाम के लिए एक दिन के लिए लेके आओ, उसको बोलो रिक्वेस्ट करके। हाँ, आप समझ गए? दीपक दादा, उसका फ्रेंड है क्या? हाँ, मेरे को भी 6 का है एग्जाम। मैं पढ़ाई 7th में करता हूँ और एग्जाम 6 थी। कुछ ना, अभी दादा दादा करके करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, आप समझ गए? हाँ, निमिल वो नहीं है, वो अच्छी वाली बुक, उसको बोलो एक दिन के लिए मुझे दो करके। हाँ, लेकिन वो अच्छी वाली बुक उसको जिसने दी थी ना, वो ले गया। अभी जाने दो, दादा भगवान करके जाओ आप, ठीक है? हाँ, और आप जब पढ़ते तब नोट्स नहीं लिखते हैं? दीपक दादा वो बोलो, नोट्स लिखने का बोला है तो नोट्स तो होगा ना? नहीं यार, लिखने का प्रैक्टिस ही नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है। तो दादा कैसे हेल्प कर सकता है? अभी कुछ नहीं, अभी जो है वो दादा दादा करके जाओ, ठीक है? केस इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो सबको सब सब्जेक्ट में खुद का नोट्स रखने का, तो इजीली रिफर कर सकते हैं। हाँ, ओके, जय सच्चिदानंद। इतक सी बात। जय सच्चिदानंद, मेरा स्टडी में ये गोल था कि मैं 1 हर्ष रीडिंग करूंगी और 3 बार प्रार्थना करूंगी। तो आज मैंने 3 बार प्रार्थना की है और 1 हर्ष से 30 मिनट मैंने रीडिंग किया। वेरी गुड। सबको ये ध्यान रखने का है कि पहले कितना मार्क्स आता था, अभी कितना आता है, और वेरी इंपॉर्टेंट ट्रैक करने का है। ओके, आप दीपिका ये आपको कुछ बोलने का है? यस, फिर जहां जहां आप फेल होते हैं, यू फेल टू परफॉर्म, तो उसका कारण ढूंढ निकालो। अगर आपने रिपोर्ट नहीं भेजा, क्यों नहीं भेजा? पढ़ाई नहीं की, क्यों नहीं की? एक्सरसाइज नहीं की, क्यों नहीं की? तो वो गलती पता चल जाएगी, तो वो गलती को आप रिपेयर कर सकते हैं। तो वो गलती रिपीट नहीं होगी तो नेचुरली आपका टारगेट अचीव होगा। समझ गए? गलतियां हैं तो परफॉर्मेंस बिगड़ेगा। तो यही ढूंढना है कि क्यों परफॉर्मेंस बिगड़ा, रिजल्ट बिगड़ा क्यों, वो ढूंढ निकालो, उसको करेक्ट कर दो तो काम हो जाएगा। और दूसरी एक बात, अभी एवरी वीक 2 पन्ने, 2 पेजेस इंग्लिश, गुजराती एंड हिंदी का लिखो आप। आपके हैंडराइटिंग कुछ लोगों के तो बहुत डेंजरस है, अभी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। समझ गए सब? हाँ, 2 पन्ने ही लिखना है, 10-15 में, हाफ एन आवर में तो फिनिश हो जाएगा, बट दैट प्रैक्टिस विल हेल्प यू। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके महेश, आनंद जी आप सब सुना, आप उन लोग के साथ बात करो। हाँ, तो दादाजी बोलते थे कि पढ़ाई करेंगे, अच्छे ग्रेजुएट हो गए। सुनाई देते बराबर? हेलो, सुनाई देता है, बोलिए बोलिए। तो दादाजी बोलते थे आप ये ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए अच्छी पढ़ाई चाहिए। ये अक्रम विज्ञान की सही समझदारी के लिए जितना अच्छा मार्क लाएंगे, अच्छा सब्जेक्ट और अच्छी लाइन, और साइंस स्टूडेंट पर्टिकुलर, अपने 3-4-5 आप तो पुत्र साइंस स्टूडेंट है, तो ये विज्ञान है। तो अच्छी पढ़ाई से ये विज्ञान को, अक्रम विज्ञान की सही समझदारी आपको आएगी। इसलिए पढ़ाई इतना इम्पोर्टेंस है, अपना गढ़तर भी होता है। नॉट ओनली पढ़ाई के साथ साथ अपना आईक्यू बढ़ता है, व्यवहारिक सूझ बढ़ती है, और अपना डेवलपमेंट भी बढ़िया होता है। सबको मालूम आईक्यू क्या है? मालूम है सबको?
नहीं। आईक्यू यानी कि अपनी जो विचारधारा है सही सब्जेक्ट में, तो वो सब विचारधारा अपनी घड़तर जो व्यवहार में और अपना सब सब्जेक्ट में, तो आपकी बुद्धि इतनी डेवलप होती है, तो बुद्धि इतनी शार्प होती है, कोई भी डीलिंग करेंगे किसी के साथ, तो दादाजी ने बोला है ने अपने अभ्यास करते, मगर उसके साथ साथ अपना अनुभव, व्यवहार की सूझ, गणतर, भणतर, साथ ही साथ गुजराती में क्या बोलते, गणतर। भणतर यानी कि स्टडी, गणतर यानी कि गणना। तो अच्छी तरह से आपका जो आईक्यू मीन्स के डेवलपमेंट, विचारधारा का, ये बुद्धि का विकास, जो विकास आपका जो होगा, सबके साथ डीलिंग करने का अच्छा सोच है, डेवलपमेंट है, तो पढ़ाई से ही आएगा। बिना पढ़ाई आप समाज में भी अच्छी तरह से सभी के साथ कैसे एडजस्टमेंट लेना, वो बिना पढ़ाई से एडजस्टमेंट नहीं ले सकते। डीलिंग मीन्स के अथड़ामण होती है तो कैसे टालेंगे, तो ये पढ़ाई से आपका डेवलपमेंट होगा। तो व्यवहार में ये दादा भगवान का ज्ञान भी अप्लाई होगा। पढ़ाई से बहुत फायदा है। आप पढ़ाई अच्छी तरह से करते, नो डाउट 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा पढ़ाई करते। मैं तो इतना छोटा था, आपके जैसा कर नहीं सकता था, मगर आपका हेल्दी माइंड बोला ने दादा भगवान ने, ये जनरेशन इतनी हेल्दी माइंड है। हेल्दी माइंड तो मालूम है ना आपको? हाँ, तो ये आपकी शक्ति हेल्दी है, तो ये आपकी शक्ति इतनी बच्चे में दादा भगवान कुदरती शक्ति है ये, तो आप चाहे सो कर सकते हैं पढ़ाई में और भी आगे फील्ड में, कोई भी फील्ड में आपको पीछे नहीं पड़ेगी, पीछे नहीं हटेगी। उसको आईक्यू बोलते, यानी कि और ऐसा डेवलपमेंट आपका होगा पढ़ाई से, तो आप बड़े होगे ने, तो आप पछताना नहीं पड़ेगा। पछताना यानी कि अफसोस नहीं होगा आपको, कि नहीं पढ़ेंगे तो अफसोस होगा। बहुत बड़ी दादा भगवान ने चीज बताई। अभी भी मैं इंजीनियर नहीं बना, बीकॉम LLB हुआ, तो मुझे अफसोस होता है कि मैं इंजीनियर बन सकता था, साइंस सब्जेक्ट ले सकता था, मगर कुछ न कुछ संजोग ऐसा आया, मैंने नहीं लिया। तो अभी ऐसी फील्ड लो, ऐसी पढ़ाई करो कि पीछे पछताना नहीं पड़े। तो आप पढ़ाई अच्छी करते, मगर और अच्छी करे, और अच्छा वो फील्ड में आगे बढ़े, तो पीछे ऐसा नहीं लगा, ऐसा पछताना नहीं पड़ा मेरा ग्रेड कम आया, मार्क्स कम आया, परसेंटेज कम आया। तो पढ़ाई की सिंसियरिटी, जैसे अपने दादा भगवान का विधि में जैसे सिंसियर रहते, मम्मी पापा के साथ सिंसियर रहते, अपना खुद के काम के लिए सिंसियर रहते, जैसे पढ़ाई की भी एक सिंसियरिटी दादा भगवान ने बताई थी कि अभी एज ऐसी है, तो आपका जो पढ़ाई में चित्त प्रेजेंट रखना, चित्त यानी मालूम है ना, पढ़ते समय आपका चित्त, वो पढ़ाई में जैसे विधि में आपने बोलते हैं ना, 9 कलम बोलते, उसमें चित्त की हाजिरी। जैसे पढ़ाई में आप कितना पढ़ा, 3 घंटा 4 घंटा, वो अच्छी बात है, मगर उपयोग पूर्वक यानी कि चित्त की हाजिरी में कितना हम पढ़ा, बातें बातें करते पढ़ा, वो टीवी के कुछ सुनते सुनते, गायन सुनते सुनते पढ़ा, कि कितना पढ़ा हो नहीं, कितना याद रहा आपको, ग्रास्पिंग पावर कितना हुआ, वो सबसे बड़ी कीमत है। याद शक्ति, फिर अपने को चेक कर लेने का, मैं पढ़ा, अभी मैं लिख सकता हूँ नहीं, जो मैंने पढ़ा उसका आंसर आ गया,
मगर एग्जाम में तो आपको राइटिंग में टेस्ट लेते, ओरल भी लेते। जो पोएम होती है ओरल में होती है, तो एक दूसरे को सिस्टर के पास एक दूसरे का पोएम बोलना और वो मुंह पे आ जाए कंप्लीट विदाउट मिस्टेक। इसलिए लिखने का भी इतना इम्पोर्टेंस है। जितना आपका आंसर तैयार किया तो एग्जाम में तो लिखना ही पड़ता है अच्छा हैंड राइटिंग से, कि नहीं लिखना पड़ता है कि आपका हैंड राइटिंग कैसा निकलता है और आप कितनी अच्छी तरह से विदाउट फेल, विदाउट टाइम फैक्टर, सब भी काउंट होते हैं ना एग्जाम में। 3 घंटा है, 2 घंटा है पेपर, तो लिखने की प्रैक्टिस क्यों जरूरी है? हमें कितना पढ़ाई तो किया पर कितना याद आया, ग्रास्पिंग हुआ, वो लिखने से अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मैथमेटिक्स में भी एग्जाम्पल लिखना ही पड़ता है ना। ऐसे इंग्लिश में, एसएस में, सभी सब्जेक्ट में आंसर क्वेश्चन पढ़ा तो हम खुद लिख सकते हैं कि नहीं, वो भी एक इम्पोर्टेंस है लाइफ में, यानी कि पढ़ाई में। बराबर है? और रजनी दादा बराबर है? हाँ हाँ और बस आगे बस हाँ हाँ। ओके। पर वो जब ओके क्वेश्चन 2 है, तो जब कंटाल आता है, लेजीनेस आता है, तो क्या करना है? बाद में 2 क्वेश्चन लेगा ओके। और सिंसियरिटी नहीं रहता है मनीष आनंद जी। हाँ वो सिंसियरिटी नहीं रहता है, तब क्या करना है? हाँ, अपने जब सिंसियर नहीं रहेंगे कोई भी सब्जेक्ट में, यानी कि अपना इंटरेस्ट कम है। हमें दूसरी चीज में इंटरेस्ट डेवलप, पढ़ाई के अलावा कोई भी चीज में हमारा इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो पढ़ाई में कम होगा। ने पढ़ाई में इंटरेस्ट क्यों नहीं आता है, कंटाला क्यों आता है? क्योंकि पढ़ाई में हमें मन नहीं लगता है। मन क्यों नहीं लगता है, लगाव क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वो सब्जेक्ट हमें आता नहीं है, कम आता है, वो हार्ड लगता है। तो कितने सारे कारण होता है, कारणों तो वो सब्जेक्ट में अपना इंटरेस्ट नहीं बनता है। तो दादा भगवान ने क्या बताया कि जो सब्जेक्ट आपको आता है वो बार बार आप पढ़ते, उसके लिए टाइम निकालते, और जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, कंटाला आता है, वो छोड़ देते, उसके पीछे टाइम लेते नहीं है। तो इंटरेस्ट क्रिएट करना, तो आपको कंटाला भी नहीं आएगा। पढ़ाई जो सब्जेक्ट में कमजोरी है, तो इंटरेस्ट क्रिएट करना कैसे करना? कि सभी लोग को तो ये मैथमेटिक्स आता है, इंग्लिश आता है, एसएस आता है, मुझे क्यों नहीं आता है? मेरा ड्रॉबैक क्या है, वो ढूंढना है। मैं भी मैथमेटिक्स में कच्चा था, मगर सबको आता है और मुझे क्यों नहीं आता है? समथिंग गोइंग रॉन्ग विद इन मी। तो मेरे कोई गलती है, मैंने ढूंढा। सब दूसरे को आता है और मुझे नहीं आता है, तो मेरा वीकनेस है। तो मैंने थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट किया, ट्यूशन रख लिया, और सभी सिंसियरिटी अंदर इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। तो जब इंटरेस्ट क्रिएट होता है तो सब्जेक्ट में ज़्यादा लगाव आ जाता है और रस पड़ता है। तो कोई भी चीज़ हार्ड नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, आपका लगाव यानी कि इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक वही है कि हमें वो सब्जेक्ट नहीं आता है, तो हम उसके हताश हो जाते हैं, इसलिए इंटरेस्ट डाउन हो जाता है। क्यों नहीं आता है? वो लैकिंग पॉइंट जो ढूंढने का। तो अपने फ्रेंड के साथ, टीचर के साथ, ट्यूशन क्लासेस के साथ, मम्मी पापा के साथ, जिसको सब्जेक्ट में अच्छी तरह से समझदारी है, तो अपना ड्रॉबैक ढूंढ लेने का। मुझे नहीं आता है इसलिए इंटरेस्ट कम है, और आता है उसमें इंटरेस्ट है। तो नहीं आता, क्यों नहीं आता, क्या है मेरी खामी? प्रैक्टिस कम करता हूँ, तो इस तरह से कंटाला भी चला जाएगा और सब्जेक्ट अच्छी तरह तो से। अभी महेश जी उन लोग करते हैं जो वीक सब्जेक्ट है ना, उसमें उन लोग ध्यान रखते हैं, तो अभी बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया है।
चलो दूसरा हाँ क्वेश्चन लेके कश्यप भाई आपका क्या क्वेश्चन है? हाँ, मेरा ये क्वेश्चन है कि मुझको एसएस जल्दी याद नहीं रहता तो मैं क्या करूँ? हाँ, तो वही बात हुई ने, मुझे एसएस में इंटरेस्ट नहीं है, पहला समझ लो। आप इंटरेस्ट क्रिएट करना, वही मैं बताया अभी, यानी कि आपको दूसरा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, आता भी है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। ये नहीं आता है, निकाल दो, मगर कैसे आवे, नेगेटिव थिंग्स निकाल दो, और किस तरह से अच्छी तरह से मुझे ये सब्जेक्ट अच्छी तरह से मैं वो सब्जेक्ट को डेवलप करूँ, यानी कि याद याद करके उसके लिए टाइम निकालूँ। एक मेंटालिटी कैसी है कि ऐसे सबको बोझल लगता है, यानी कि हार्ड लगता है, कंटाड़ाजनक लगता है। बहुत मैंने सुना है, एसएस इज बोदरिंग सब्जेक्ट, सोशल स्टडी। तो ये आपको नहीं आता है ऐसे करके कम उस समय देते, तो हमें उस जो सब्जेक्ट में हमारा कमजोरी है, लैकिंग पॉइंट है, तो हमें वो सब्जेक्ट के पीछे पढ़ना, फ्रेंड को पूछना, तेरे को तो फट आता है और मुझे क्या वीकनेस है, मुझे ढूंढ के फ्रेंड को पूछना, टीचर को पूछना। तो जैसे जैसे इंटरेस्ट डेवलप होगा, अंदर से होगा, चलो एसएस पढ़ो, एसएस पढ़ो, ऐसा इंटरेस्ट क्रिएट होगा। आपका इंटरेस्ट दूसरे सब्जेक्ट आता है, उसमें ज़्यादा लगा हुआ है, इसमें नहीं आता है, इसलिए आप कम पढ़ते। तो हकीकत में जो सब्जेक्ट कच्चा है अपना, उसके लिए ज़्यादा टाइम लेना और अपनी गलतियां देख लेने का कि मुझे क्यों नहीं आता है। ऐसे तो कोई लैंग्वेज ही है, यानी कि जो इंग्लिश है, गुजराती है, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते तो इंग्लिश में, गुजराती मीडियम में गुजराती में। पर मगर क्या एक नॉलेज ऐसा नेगेटिव निकाल दो, मुझे नहीं आया, मेरा हार्ड है, वो है, तो आप अपने आप इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे, वो नहीं चलेगा। मुझे ये सब्जेक्ट में कम मार्क आएगा तो नहीं चलेगा, वो ऐसा उसका इम्पोर्टेंस भी समझ लो कि मेरा ये सब्जेक्ट में कम आएगा तो मेरा स्कोर बहुत डाउन, परसेंटेज ग्रेड सब डाउन होगा। इस तरह से आपका इंटरेस्ट जैसे डेवलप होगा ना, आता नहीं है इसलिए इंटरेस्ट नहीं है, क्यों नहीं आता है वो थोड़ा सोच लो, किसी को पूछ लो। एक बार आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट पड़ेगा तो ज़्यादा पड़ेगा, और लैकिंग पॉइंट ढूंढ लेंगे भूल, तो अपने आप आ जाएगा। मेरा मैथ में ऐसा ही हुआ था, आता नहीं आता नहीं आता ही मैं पीछे पड़ता था, क्यों नहीं आता सोचा नहीं था, फिर आ गया तो हायर मैथ्स लेने के लिए टीचर बोलते थे, पर संजोग नहीं था साइंस में जाने का, ऐसी बात थी, बिल्कुल नहीं आता था। पर इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, एक बार सम्स किए, ऐसा सॉल्व किए, उनकी जो सिस्टम जान गया मैं, और इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। बस आप नेगेटिव निकाल दो, वो मुझे क्यों, वो क्या क्या मेरी गलतियां है, दूसरे को पूछ लो और इंटरेस्ट क्रिएट करो, अपने आप आ जाएगा। ठीक ओके। है कश्यप। और हाँ दूसरा हाँ कश्यप भाई आप जरा वो अच्छा एक्शन लेना कि आप 5 दफा 10 दफा दादा को बोलना कि दादा हमको इंटरेस्ट, एसएस इज इंटरेस्टिंग, एसएस इज इंटरेस्टिंग दादा हमको। ओके, तो वो जरा एक्शन लिखना, क्या कितना कहा आपने? कितना दफा प्रेयर करते हैं। ओके, और ट्रैक करने का। ओके हाँ ओके, यही सच्चिदानंद। दीपिका जी, नेमिल का क्वेश्चन है। नेमिल, ओके। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि पॉजिटिव दृष्टि का मतलब क्या है? मुझे सब्जेक्ट नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता है, वो नेगेटिव हुआ। पॉजिटिव दृष्टि यानी कि मैं क्यों नहीं आएगा, मुझे आएगा ही। नथिंग इज दूसरों के इम्पॉसिबल, प्रति। एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लाइफ। तो पॉजिटिव दृष्टि यानी कि जो नेगेटिव थिंग वो निकाल दो, तो अपने आप पॉजिटिव थिंग आ जाएगी।
जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, मम्मी ने कुछ काम बताया, चलो पढ़ाई करो, तो एक तो पढ़ाई की बात चलती है। अच्छा कुछ काम बताया, बेटा मेरा ये पानी का ग्लास दे दो ने मुझे, ये अभी बर्तन इधर से इधर रख दो ने, तो आपको नेगेटिव उठेगा कि मैं क्यों काम करूं, मैं तो पढ़ाई करता हूँ, मेरा तो अभी पढ़ाई करने का है, घर काम पे कुछ मदद करने का टाइम मुझे नहीं है। मगर मम्मी को बोलना, मम्मी मैं नहीं करूँगा वो निकाल दो, मैं करूँगा मगर मेरा अपना टाइम पे करूँगा, मेरा पढ़ाई डिस्टर्ब होता है तब नहीं करूँगा, मगर मैं फ्री होगा तो मैं सामने से आपको पूछूंगा कि मम्मी कुछ काम है, वो पॉजिटिव। मगर आप नो बोलते जब, वो नेगेटिव, यस बोलते तो पॉजिटिव। समझ में आया? सभी चीज में आप यस बोलते कि नो बोलते? हाँ। हाँ बोलते कि ना? कभी कभी 50% नो, 50% यस। हाँ तो 60% आधा यस करते आधा। हैं ना। हाँ तो 100% हाँ। पहुंचना है, लाइफ में सुखी होना है, अच्छी पढ़ाई करना है, अच्छा डेवलपमेंट करना है, दादा भगवान की कृपा आशीर्वाद आप चाहते हैं ना। अब तो मैं ज्यादा यस ही बोलता हूँ। ज्यादा नहीं, कंप्लीट हाँ, यस ही अब बोलो। तो मैं ज्यादा यस ही बोलता हूँ। 100% यस बोलने हाँ। का, 1% भी नो नहीं चाहिए। नो मीन्स नेगेटिव, यस मीन्स पॉजिटिव। ओके, हाँ। बराबर समझ में आया? पॉजिटिव, कोई भी हाँ। चीज में नो नहीं बोलने का, सभी चीज में यस बोलने का। पापा मम्मी, पढ़ाई में, घर के कामकाज में, सेवा में, शॉर्ट में बताया, बराबर? ओके। हाँ। जय सच्चिदानंद। किसका है क्वेश्चन? मोनिका, करिश्मा की? करिश्मा का है। ओके बोलिए। हाँ बोलिए। मुझे ये क्वेश्चन है कि मैं अच्छी बनना चाहूँ पर मैं अच्छी नहीं बन पाती। हाँ तो अच्छी बनना चाहती है, अच्छी नहीं बन नहीं पाती है, तो मालूम पड़ा ना आपको? हाँ। नहीं बन पाती तो मालूम पड़ा ना आपको? एक हाँ। दिन बनेगी, बनना तो चाहती है ना, नहीं हाँ। बनती है बात अलग है, बस तेरे को पॉजिटिवनेस तो है ना। अभी हाँ। पॉजिटिव की बात, मैं अच्छी बनना चाहती हूँ, वो दादा भगवान से प्रार्थना करना, हे दादा भगवान मैं अच्छी बनना चाहती हूँ, आप मुझे शक्ति दो। नहीं बनती उसके मैं माफी चाहती हूँ, मगर मुझे अच्छी बनने की आप मुझे शक्ति दो, आशीर्वाद दो, बराबर? एक दिन बनेगी तो कितनी बार? 8-10 बार शक्ति मांगने का दिन में। जब भूल होती है ना, बात हाँ। बिगड़ जाती है ना, अच्छी नहीं बनती है ना, वो टाइम पे दादा से प्रार्थना कर लेंगे। ओके। हाँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ठीक है बच्चों, थैंक यू। आप म्यूट कर देना अपना। ओके, बड़ों ने बच्चों के सवालों में जवाब हासिल कर लिया लगता है। ढूंढना पड़ेगा कौन है। कंचन भाई कुछ पूछना चाहेंगे? नलिनी बहन, आई अनम्यूट यू 1 मिनट। हाँ बोलिए, बोलो गुजराती में આવે તો આપણું ચાલશે। ફાઇન। जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी। जय सच्चिदानंद। हाँ जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। હા એટલે આ 2 દિવસ પહેલા દિનેશ આનંદજી નો સત્સંગ હતો ને, તો એમાં વાત થઈ હતી કે આ મનના ઘોડા જ્યારે દોડે ત્યારે ખૂબ માનસિક થાક લાગે, તો મનના ઘોડા ના દોડે એ માટે આપણે શું કરવું? અને જો ઘોડા દોડે તો પછી એને તમે જુઓ તો માનસિક થાક ઓછો લાગે? हाँ ओछो लागे।
અત્યારે ફિઝિકલ થાક તો દાદા કહે છે કે ફક્ત આપણે બસમાં ટ્રેનમાં જતા હોય ને તો આમ ઝોકું આવી જાય ને 5-10 મિનિટ, એ ફિઝિકલ થાકનો છે. ને બરાબર માનસિક થાક એવો છે ને, ગમે તેટલા કલાક સુઈ જાવ તો થાક ઉતરે નહીં. બરાબર એટલે આપણે દાદા નતા કહેતા કે અમારું મન કેવું હોય, પેલી માક ગોળ પર ભમ્યા કરે ને એવું ના હોય. બરાબર ને આપણું મન કેવું હોય, આમ ગોળ હોય ને ઉપર માક ભમ્યા કરે, 1-1 કલાક સુધી વિચારો આવે, અડધો કલાક સુધી વિચારો આવે, એ માનસિક થાક. એટલે કહ્યું ને, આવ્યો ને જોયો, જાણ્યો ને ગયો, એ જ્ઞેય છે, આપણે એના જ્ઞાતા છે. એટલે જેટલો વિચાર ઓછો ટકે ને, જોઈએથી ઓછો ટકે. આપણે વિચારમાં પાછા એમાં સહી કરીએ છીએ. આપણી સહી વગર વિચાર ટકે નહીં. આપણને પાછો ગમતો કરીએ છીએ એ વિચારને, ઇન્ટરેસ્ટ પડે છે. એટલે પછી એમાં ને એમાં આપણે બધો ગૂંચવાડો ઊભો થાય. કરોડિયાની ઝાડ કેવી આમ, ને એમાં આપણે ફસાઈ જઈએ એ વિચારોમાં. એટલે દાદાએ કહ્યું વિચાર જાણવાના, જોવાના, અને કહેવાનું બહુ જ આવે તો ગેટ આઉટ એમ બી કહેવાનું. ને અરીસામાં જોઈ ના દીપકાનંદે છોકરાઓને જો કહ્યું ને એવું આપણે પણ કેમ ભાઈ આટલા બધા વિચારો કરો છો તમે, શું તને પ્રાપ્ત કરી લેવાનું છે આટલું બધું, કઈ અટકાપ પડી જવાનું છે, એમ કરીને આપણે ફાઇલ નંબર 1 સાથે વાતચીત કરવાનો. જેટલા વિચાર લાંબા ટકે ને એટલી મોટી ગાંઠ. એટલે હા, કોઈને માનના હોય, ગયા જન્મના જ બધા. કોઈને લોભની ગાંઠ મોટી હોય, કોઈને માનની ગાંઠ મોટી હોય, કોઈને વાહવાની ગાંઠ મોટી હોય, કોઈને પૂજાવાની ગાંઠ મોટી હોય. કોક હું કેમ બધા મને આમ આવો આવો કરે. એટલે દરેક ગાંઠો હોય, જેવી ગાંઠ એવા વિચારો આયા કરે. એ પૂર્વનું જ છે. હવે આપણે જાણવાનું કે વિચારોથી હું જુદો એવો શુદ્ધ આત્મા છું. એટલે એમાં તમે ઇન્વોલ્વ ના થાઓ તો એ ગયું એવું જ ને. ના, આપણે ઇન્વોલ્વ થવું ના થવું એવું નહીં, આપણે શુદ્ધાત્મા તરીકે રહેવું. બરાબર કે આ વિચાર મારાનો હોય. આપણે વિચારોના સીટમાં બેસી જઈએ છીએ. આપણે શુદ્ધાત્મા છે. હું નિર્વિચારી એવો શુદ્ધાત્મા છું. મને વિચાર નથી, કોને વિચાર છે જાણવાનું છે, છૂટું પાડવાનું છે. છૂટા પાડશો ને અને વાતચીત કરવાની બહુ વધારે આવતા હોય. શાના માટે આના વિચાર કરો છો? આપણે આજ્ઞા પાડવાના વિચાર કરો ને, દાદા પર શક્તિ માંગવાના વિચાર કરો ને પાછું એને ફેરવી દેવાય. આપણે મનને એવું નથી મારે આ જ કરવું છે, વિચારો જ કરવા છે. મન તો દાદા કહ્યું ન્યુટ્રલ છે, ગયા આવતાના ભરેલો માલ નીકળે છે. એટલે આપણે એ વિચારો ટકે છે કેમ, આપણે પાછા એમાં સહી કરીએ છીએ. આપણે ગમે છે આપણે, એટલે આપણે ના ગમતું કરી નાખવાનું. આપણે બીજામાં આપણા મનને બીજામાં પરોવાઈ દેવાનું. દાદાની વિધિમાં, ત્રિમંત્રમાં બહુ લાંબુ ચાલે ને, તરત એ જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ મનને લઈ જવાનું ને એને સમજ પાડવાની મનને કે અત્યારે શાના માટે તું મને ઉજાગરો કરાવે છે, અત્યારે શા માટે મને તું પજવે છે. એવું કહીએ, એનું અપમાન સહેજ કરી નાખીએ મન સાથે વાતચીતો કરીને. દાદા પર તું શક્તિ માગને, અસીમ જય કા બોલને, પ્રતિક્રમણ કરને, શુદ્ધાત્મા જો ને રિલેટિવ રિયલ. એટલે પછી એને એવું નથી મારે આ જ કરવું છે. એને આપણે ગાઈડ કરવું પડે. આપણા મનને આપણે દોરવણી આપવી પડે. મન તો બાળક જેવું છે, અને ચોકલેટ આપો ચોકલેટ ખાયા કરે, આઈસ્ક્રીમ આપો તો આઈસ્ક્રીમ ખાયા કરે. પછી આપણે કહેવું પડે છોકરાને, ભાઈ આઈસ્ક્રીમ ખાવાથી, વધારે ચોકલેટ ખાવાથી આમ થશે તેમ થશે. નથી કહેતા છોકરાઓને? એવું આ બાળક જેવું મન છે, એને કેળવવું પડે આપણે. પૂર્વનું છે, પણ હવે પૂર્વની તો ભૂલો પહેલા થઈ ગયેલી છે, એના પડઘા રૂપે આ આવ્યું છે. હવે આપણને આ જ્ઞાન સમજ હવે મળી છે, તો પાછું એને પાછું ફરવાનું, આપણે જ્ઞાનમાં પાછું ફેરવવાનું.
પ્રેક્ટિસ થોડી માગી લે આ પ્રયોગમાં, પ્રેક્ટિસ કર તો આવી જશે. હા, જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ મહેસાણજી. આ એક આપતા સૂત્ર છે બ્લુ બુકમાં દીપકાનજી, આપતા સૂત્ર નંબર 3623 અને પેજ નંબર 520. આપતા સૂત્ર છે કસાય રહિત ચારિત્ર એ સમ્યક ચારિત્ર અને કેવળ ચારિત્ર એ છેલ્લું ચારિત્ર છે. તો આ કસાય ચારિત્ર અને કેવળ કસાય રહિત ચારિત્ર અને કેવળ ચારિત્ર તેમાં ફરક શું છે? હા, એ દશાનો ફરક છે. કસાય રહિત ચારિત્ર આપણા મહાત્માઓને કસાય રહિત કહેવાય ને દાદા ભગવાનનું કેવળ ચારિત્ર આપણા ભરેલા માલ સાથેનું ચારિત્ર. નવો બંધ નથી પડતો. નથી કહેતા કે હવે તમારો ચારિત્ર મોહ રહ્યો, દર્શન મોહ ગયો. એમનો તો બધો ચારિત્ર મોહ પણ કેટલા ટકાઓ બધા ખપી ગયેલો, સંપૂર્ણ નિર્મૂળ જેવો જ કહેવાય દાદાનો. પણ હવે એમને ખાવા જોઈએ, એમને કપડા પહેરવા જોઈએ, આવો પધારો ગામવાળા આવે, એ બધો વ્યવહાર રહ્યો ને કેટલો ભાગ, પણ એમાં સહેજ પણ એમાં ઇન્વોલ્વ નહીં. એ ચારિત્રમોમાં ઉપલક બધો વ્યવહાર ડ્રામેટિકલ. આપણો જેટલો ડ્રામેટિકલ વ્યવહાર થવાય એટલે ડ્રામેટિકલ એટલે પોતે શુદ્ધ આત્મા છે. અને આ કંચનભાઈ બધું કરે છે એટલો પેલો કેવળ સુધી જતો જાય. જેટલું જ્ઞાનમાં રહો ને એટલું કેવળ સુધી જતું. બરાબર. હા, કાઢે છે દીપકાનંદ એ સૂત્ર. હા, ચારિત્ર. હા, કસાય રહિત ચારિત્ર એ સમ્યક ચારિત્ર લખ્યું ને. આપણને હવે કસાયો ક્રોધ માન માયા લોભ આપણને હવે થતા નથી. એ સમ્યક ચારિત્ર કહેવાય. આપણે એટલે હવે શુદ્ધાત્માની સીટ પર બેઠા છે આપણે. એટલે હવે દાદા કહે છે ને જ્ઞાન પછી આ નવા કસાયનું બીજ પડતું નથી, નવા કર્મનું બીજ પડતું નથી. કસાય ક્યાં સુધી હોય? અહંકાર હોય ત્યાં સુધી. એ તો ખ્યાલ આવી ગયો ને તમને? હા, બરાબર છે. હા, કરતાપણું હોય, અહંકાર હોય, કર્મનું બીજ પડતું હોય, એ કસાય રહિતનું ચારિત્ર આપણે સમ્યક ચારિત્ર ને કેવળ ચારિત્ર એ છેલ્લું ચારિત્ર છે. પણ એ છેલ્લા ચારિત્રમાં આપણે જેટલી આજ્ઞા અને ઉપયોગપૂર્વક આપણું જ્ઞાનના ઉપયોગપૂર્વક એ કેવળ ચારિત્રની ગાડીમાં આપણને બેસાડી દીધા છે. દાદા એને કહ્યું, દાદા આપે છે કેવળ જ્ઞાન જ પણ પૂરેપૂરું પચતું નથી. છે પૂરવના કેવા પાપ ચીકણા. તો આ આપણને પણ કેવળ દાદા ભગવાનને કેવળ જ્ઞાન થયું સુરતના પ્લેટફોર્મ પર, પણ નતા કહેતા કાળને પ્રભાવે 4 ડિગ્રી ઓછું પચ્યું. ચોથો આરો હોત તો સંપૂર્ણ વિતરાગ પામ, પણ તમને કામ ના લાગત. આ ખટપટિયા વિતરાગ કહેવાય. એટલે આપણને પણ એ કેવળ આપેલું છે, પણ આપણને પણ એવું આ કાર્ડને લીધે પચે એવું નથી. એટલે આપણને હા, શું કહ્યું? આપણું અત્યારે આપણું કેવળ ચારિત્ર એ કારણ છે, કારણમાં થઈ રહ્યું છે. કેવળ ચારિત્ર તો આવી ગઈ દશા આપણને. જેટલા આજ્ઞામાં રહો, કેવળ જ્ઞાનમાં આપણે એ પરિણામ આવશે એનું કેવળ ચારિત્ર. જેટલી આપણે ઉપયોગપૂર્વક આપણે દાદાના આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તીશું એને જ કેવળ ચારિત્ર કહેવાય. ચારિત્રમાં આવવું જોઈએ પરિણામ. આપણી સમજમાં આવ્યું છે, 5 આજ્ઞા સમજમાં આવી છે, વર્તનમાં નથી આવી. ચારિત્ર એટલે પરિણામ, વર્તવું. દાદા કહે છે ને અમે બધું વર્તે, આજ્ઞા પાડવી ના પડે.
અમારે વર્તમાન વર્તનમાં જ હોય, વર્તના જ હોય, 5 આજ્ઞાના ઉપયોગમાં જ હોય. દાદા ના કહ્યું અમે એક ક્ષણ પણ આત્માની બહાર જતા નથી, નિરંતર શુદ્ધ ઉપયોગમાં રહીએ છીએ. આપણે શું કરીએ છીએ કે આજ્ઞાની પ્રજ્ઞા શક્તિ ચેતવે અને આપણે આજ્ઞા પાડીએ છીએ, અને કોઈ વખત નથી પણ પાડતા. પ્રજ્ઞા શક્તિ તો ચેતવે જ છે રાત દાડો, પણ આપણે એનું સાંભળીએ, કેટલું સાંભળીએ છીએ આપણે પ્રજ્ઞાનું? આપણે ગાંઠતા જ નથી. હા, આપણે એટલે આ કંચનભાઈ, આપણે શુદ્ધાત્મા એટલે કંચનભાઈ ને કહેવાનું, મહેશ ને કહું કે ભાઈ જો આવું ના ચાલે, એટલે ઠપકો આપવો પડે, વાતચીત કરવી પડે. એટલે જેટલી આજ્ઞા સ્વરૂપ આપણે થઈશું એટલું ચારિત્ર પરિણામ પામશે. દાદા ભગવાનને પામી ગયેલું એટલે પછી કેવળમાં રૂપાંતર થાય. બરાબર. હા, ચારિત્ર આપણા આજ્ઞા ધર્મના પરિણામ રૂપે ચારિત્ર ઊભું થાય, આપણા વર્તનમાં આવે, એ ચારિત્ર કહેવાય. સમજમાં આવી ગયું છે, સમજમાં તો 100% આવી ગયું છે, એ કેવળ દર્શન કહેવાય સમજને. પણ ચારિત્ર એ એવું વર્તનમાં એવું આવવું જોઈએ, કોઈ આંગળી પણ ચીંધે નહીં આપણી પર. એક પણ ભૂલ થતી હોય ને તો આપણે થવા ના દઈએ, જેને ચારિત્ર કહેવાય. દાદા ભગવાને ના કહ્યું અમે એક પણ ભૂલ અમારી કાઢી શકે નહીં કોઈ, અને એક પણ ભૂલ અમે થવા ના દઈએ. 2 વસ્તુ કઈ, અમે એક પણ ભૂલ અમારી કોઈ કાઢી શકે નહીં અને એક પણ ભૂલ અમે થવા ના દઈએ. એ શું છે? એટલે એટલું સમજવાનું છે. તો આપણે કોઈ ભૂલ આપણી કાઢે તો આપણને નથી ગમતું, અને આપણે ભૂલ થવા દેવી નથી પણ થઈ જાય છે. દાદા ભગવાન કે છે અમે થવા જ ના દઈએ. તો કેવું એમનું ચારિત્ર હશે? એવા કે છે દાદા ભગવાન, 14 લોકના નાથ, 24 તીર્થંકરનું ભેળું સ્વરૂપ, અતિશયોક્તિ છે, 11મું આશ્ચર્ય. ને દાદાએ પાછું આપણને આવી સમજ આપી છે, ને આવું જ જ્ઞાન આપ્યું છે, ને આવું જ ચારિત્ર આપણું પરિણામ પામે એવું છે. એટલે પાછળ પડવું પડે. અને દાદા કે જેવો તમારો નિશ્ચય આ બાબતમાં સહેજ પણ આપણે નિશ્ચય કાચો પડે તો પેલા અંદર લબાડો ચડી બેસશે. નહીં કહેતા રેજીમેન્ટો, ભરેલો માલ, ચોર લબાડો. આ છોકરાઓ નહીં કહેતા ચોરો આયા, ચોરો આયા. બધા ચોર લબાડો અંદર જ છે. ભેળી જમાતો અવળી ઊંધું છતું કરાવે. તારે દાદાને યાદ કરજો. એ બધી ભેળી જમાતો અંદર દાદા ભગવાન નિર્મૂળ કરીને આવેલા, ખપાઈને આવેલા એક કર્મને આપણે ખપાયા વગર જ્ઞાન મળ્યું છે. આટલો જ ફરક છે. આ કાળનું આશ્ચર્ય એ છે કે આ લબાડો અહીંયા ભરેલા લઈને આવ્યા છતાંય જ્ઞાની પુરુષનો ભેટો થવો. એ તો હા, એ જ કે છે કોક અવતારમાં તમે પાછું પોઝિટિવ આવા જ્ઞાની પુરુષ મળવા જોઈએ, આવું આત્મજ્ઞાન મળવું જોઈએ. એ બધી મારી પુણ્ય આમાં વપરાવ. એટલે દાદા કે છે મને જે ભેગો થયો એમે લાયકાત નથી જોતા, મને ભેગો થયો એ જ લાયકાત. પુણ્ય થી જ દાદા ભગવાન, પુણ્યાનું બંધી પુણ્યથી જ દાદા ભગવાન મળ્યા કે દાદા ભગવાનનું અક્રમ વિજ્ઞાન. હવે તમે શું દાળ માળો છો? પુરુષાર્થ કેટલો કરો છો? પાછળ કેટલા પડો છો? એટલે એનું સત્સંગના પરિચયથી જ આ બધું સમજાય એવું છે. કુસંગ તો ભરપેટ અંદર મન વચન કાયમાં પડેલો જ છે. કળિયુગ અંદર નથી, બહાર નથી, અંદર છે. એટલે કળિયુગ આપણી અંદર એવો ભરેલા માલ રૂપી ને કેટલા અવતારોના કર્મ રૂપી બધું કર્મ ખપાયા વગર આ કળિયુગ ઠસોઠસ ભરેલો છે. એની સાથે આ જ્ઞાન મળ્યું છે. એટલે બહુ ચેતવાનું કહીએ છે.
દાદા ભગવાને બધો કળિયુગ ભરેલો માલ, બધો રબીશ, બધી જમાતો, ભેડી જમા બધું નિર્મૂળ કરીને આવેલા. ને આપણે હવે આ જ્ઞાન એવું છે, બધું નિર્મૂળ થઈ શકે છે, તમારી તૈયારી હોવી જોઈએ. મારા તો કે છે આશીર્વાદ છે, તમારી તૈયારી હોવી જોઈએ. આ પરીક્ષામાં છોકરાઓ કેવી તૈયારી કરે, રિઝલ્ટ આવે છે ને. એટલે આ પરીક્ષા આપી રહ્યા છે આપણે, 5 આજ્ઞાની પરીક્ષા આપી રહ્યા છે, શુદ્ધ ઉપયોગની પરીક્ષા આપી રહ્યા છે, આપણા પુરુષાર્થ રૂપી પ્રતિક્રમણ, ભક્તિ, અસીમ જય જયકાર, એ બધી પરીક્ષામાંથી આપણે કેટલા ઉપયોગપૂર્વક આપણો સવારથી સાંજ સુધી તમારું ચિત્ત, તમારું મન, તમારી બુદ્ધિ, અંતસ્કરણ કઈ ચોંટી રહ્યું છે, એ પરીક્ષા જ આપી રહ્યા છે આપણે. એ પરીક્ષામાં આપણે ફેલે થવાય, પણ પાછું મહેનત કરીને વાંચીને છોકરાઓ કેવું ના કહ્યું કે આ સબ્જેક્ટ એસએસ કાચો છે, કારણ કે ઇન્ટરેસ્ટ નથી. તો આજ્ઞામાં એવું જ છે, ઇન્ટરેસ્ટ નથી એટલે આપણે પરીક્ષામાં ફેલ થઈએ છીએ. એટલે ઇન્ટરેસ્ટ ક્રિએટ કરવો પડે. આજ્ઞા રિલેટિવ રિયલ કેમ દેખાતું નથી? ઇન્ટરેસ્ટ નથી. પહેલું વસ્તુ ઇન્ટરેસ્ટ કેમ નથી? વસ્તુનું એ સબ્જેક્ટનું મહત્વ, જેવી રીતે છોકરાને સબ્જેક્ટનું મહત્વ ખબર નથી કે આ સબ્જેક્ટ, એવી રીતે આપણે આ સબ્જેક્ટ એટલે આપણો અક્રમ વિજ્ઞાન કે એમાં પાછી રિલેટિવ રિયલની પહેલી 2 આજ્ઞા, એનું મહત્વ જેટલું સમજાશે ને પછી તમે નહીં છોડો. જેવી રીતે પૈસાનું મહત્વ આપણે સમજાવ્યું છે, આપણા ઘરનું, આપણું જે કંઈ સગવડનું, તો આપણે કેવું મેન્ટેન રાખ્યા કરીએ છીએ ઘરને, શરીરને. એટલે જેટલું પૈસાને બી કેટલું મેન્ટેન રાખીએ છીએ, કઈ ખર્ચો થઈ ગયો, હવે બચાવો, આમ તેમ. એટલે એનું આજ્ઞાનું જેમ મહત્વ સમજાશે ને તો તમે આજ્ઞા છોડશો જ નહીં, શોધ્યા જ કરશો શુદ્ધાત્મા. એટલે મહત્વ જેટલું સમજાશે ને આપણને, એટલે આ સત્સંગથી સમજાય એવું છે પાછું મહત્વ. જેમ જેમ આપણને અંદરનું સુખ વર્તશે ને, વર્તવું જોઈએ અંદર. હવે સુખ એમને વર્તે એવું નથી, તમે પાછળ પડવું પડે. જેવી રીતે એમને પૈસા ભેગા થતા નથી, પણ પ્રયત્ન આપણે કરીએ છીએ ને પછી વ્યવસ્થિત. એટલે પુણ્યથી દાદા મળ્યા છે, પુણ્યથી પૈસા મળ્યા છે, બધી વાત સાચી. ભાઈ પુણ્યને હવે કેવી રીતે ઉપયોગ કરવું કે દાદાનું જ્ઞાન આવું મળે એવું નથી, કરોડોમાં એક જણને મળે. આજે 1% નથી મળ્યું. આજે આટલા કરોડોની અબજોની વસ્તી છે, એમાં 1% ના ગણાય. 60,000 ને મળ્યું, પછી બી બધા ભેગા થયા, 1% ના આવે. એમાં આપણને આપણો લોટરી લાગી છે, એવું મહત્વ સમજાય. દાદાએ કહ્યું કે આ અવતાર દાદા માટે કાઢી દેજો, બીજો અવતારની બધું સારું જ છે ને. આ અવતાર એટલે હવે 5-25 વર્ષ જે જીવવાના હોય. એટલે આવું બધું મહત્વ એને સમજાવવું કે આ પરપો ફૂટી જશે, દાદા કે છે એ પેલા કામ કાઢી લો, આવો દાદો ફરી નહીં મળે, આવું અક્રમ, એવું એને બધા આખું મોટું ચોપડી લખાય મહત્વ માટે. એટલું બધું દાદાનું આ મહત્વ છે. કહ્યું ને કે આ એક વિધિના નાગા દાદાને કહ્યું, પ્રભુભાઈના ફાધરને, નાગા દાદા બોલે $1 મિલિયન આ વિધિનું મહત્વ. $1 મિલિયન આપો તો આ વિધિ કરવા ના મળે કે છે. એટલું બધું મહત્વ, જેમ જેમ મહત્વ સમજાશે ને એટલું તમને ઇન્ટરેસ્ટ પાછો જાગશે. બરાબર? હા, જય સચ્ચિદાનંદ. મહેશાનંદજી, દાદા ભગવાન માટે એક પદની અંદર લખાયું છે ને કે જેને વર્તે છે કેવળ ચારિત્ર. હા, કેવળ ચારિત્ર થોડું સમજાવો ને. કેવળ ચારિત્ર, આ દાદા ભગવાનને કેવળ ચારિત્ર વર્તું હતું, આપણને કેવળ દર્શન વર્તે છે. કેવળ ચારિત્ર એટલે આપણી સમજણ જે છે, 5 આજ્ઞા પાડવી જોઈએ, ભૂલ થવી ના જોઈએ, એ વર્તનમાં આવી જાય. દાદાના કહ્યું કે એક પણ ભૂલ અમારી કાઢી શકે નહીં. અમારું ચારિત્ર કેવું હોય કે નિરંતર શુદ્ધ ઉપયોગમાં રહીએ, એ ચારિત્ર કહેવાય. વર્તનમાં આવે, ચારિત્રમાં આવે, અંદરથી કે બહારથી. બહાર પણ કોઈ ભૂલ ના કાઢી શકે.
અને એવું ચારિત્ર, એવું વર્તના, ચારિત્ર એટલે વર્તના, બહારની કે અંદરની, અંદરનો શુદ્ધ ઉપયોગ અને બહાર એવું નિખાલસ હાસ્ય, સહેજ પણ મોઢું ચડી ના જાય, કોઈ અપમાન કરવા આવે છતાં પણ સામેવાળાની ભૂલ ના જુએ, પોતાની ભૂલ જુએ. અને અંદરની દશા તો કહ્યું ને, નિરંતર શુદ્ધ ઉપયોગ, એવું ચારિત્ર કે છે. એનું વર્ણન જ ના થાય. આ તો આપણે શબ્દથી વર્ણન કરીએ છીએ, બાકી દાદા ભગવાનનું જે ચારિત્ર એ આ શબ્દથી પણ ના વર્ણન. આ તો જે આપણે થોડું ઘણું સાંભળ્યું છે એ આપણે, બાકી તો જેને કેવળ જ્ઞાન વર્તે છે, બધું દેખાય છે છતાં પણ બધું સમાઈ લે છે, કેવું ચારિત્ર વર્તવું છે. એક મહાત્માની ભૂલ કાઢી નથી, બહુ મોટી વસ્તુ છે કેવળ ચારિત્ર. હા, જેને વર્તે છે કેવળ ચારિત્ર, આ દાદા સ્વ ધર્માત્મા, જેના માત્ર સમય પલ તપ ને રત્નત્રય પૂર્ણાત્મા. આ દાદા કવિરાજ તો શું દાદા માટે લખે, બધું કવિરાજ લખ્યું છે. કેવું દાદાનું ચારિત્ર છે. સ્વધર્માત્મા, નિરંતર પોતાના ધર્મમાં મેં, સ્વધર્મમાં રહે. સ્વધર્મ કયો ને, પર ધર્મ ભયાવહ. સ્વધર્મ, નિરંતર આત્માના ઉપયોગને સ્વધર્મ કહેવાય. નિરંતર તપ, નિરંતર રત્નત્રય પૂર્ણાત્મા, સંપૂર્ણ પૂર્ણાત્મા, રત્નત્રય. અલૌકિક બધી વસ્તુ છે. આ માન્યામાં ના આવે અને વર્ણન ના થાય એવું કે છે આ પદ. એટલે 24 તીર્થંકરનું ભેળું સ્વરૂપ કેમ કહ્યું? જે 24 તીર્થંકરના હૃદયમાં હતું અક્રમ વિજ્ઞાન, પણ કાળે ક્રમે કરીને બહાર ના આવ્યું, અમારા નિમિત્તે બહાર આવ્યું. કેવું આ પરમાત્મા યોગ હતો. દાદા કે છે પરમાત્મા યોગ, આ થળે તેનું કામ થઈ જાય, જેને દર્શન થઈ જાય એનું કામ. કેવો પ્યોર પુરુષ હતું આ, પ્યોર પુરુષ હતા, હતો ના કહેવાય, બોલાઈ ગયું. એવું ચારિત્રવાન દાદા કે છે. ચારિત્રવાન હોય ને એવો પુરુષ તો રૂમમાં સાપનો ઢગલો પડ્યો હોય, સાપ સ્નેક, છતાં પણ ચારિત્રવાન પુરુષને સાપને તાપ લાગે, એક ઉપર એક ચડી જાય એટલો બધો તાપ લાગે. અને કઈડવાની તો વાત જુદી રહી, પણ ટચ બી ના થાય, તાપ લાગે. ચારિત્રવાન પુરુષ, શીલવાન પુરુષ. ચારિત્ર પછી શીલવાન એને મળતો જ છે. એવું ચારિત્ર, એવો શીલવાન કે છે. દાદા ભગવાન શીલવાન કહેવાય, ચારિત્રવાન કહેવાય. કોઈ લૂંટારાઓની બસમાં પેલું જવાનું હતું તોય કહ્યું કે જાઓ, સૈનિકો અમને આપી દો, તો ક્યારેય એમને ભય ના લાગે. ચારિત્રવાન પુરુષને ભય ના લાગે, એવા નિર્ભય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, અમીબેન. જય સચ્ચિદાનંદ મહેશ આનંદજી, દીપક આનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. મહેશ આનંદજી, દાદાજી એમ કીધું ને કે તમે ગેસ્ટ તરીકે, આ કુદરતના ગેસ્ટ તરીકે રહીને નીકળી જાઓ અને ખાઓ પીઓ બધું, પણ કશું લઈને નહીં જાઓ. તો એ થોડી સમજ આપો. હા, કે આ ગેસ્ટ તરીકે કેવી રીતે જીવાય? આપણે કોઈ ઘરે ગેસ્ટ તરીકે આપણે ગયા હોય, મહેમાન, ગેસ્ટ એટલે મહેમાન, તો આપણે ઘરે કેવી રીતે રહીએ? કોકને ઘરે મહેમાન તરીકે ગયા હોય, એની ભૂલ કાઢીએ? ના કાઢીએ. એનું વિરુદ્ધ બોલીએ અને કેટલા એડજસ્ટ થઈએ. આ ચાદર બરાબર નથી, બેડરૂમ બરાબર નથી, રસોઈ જે મળે જમી લઈએ ને આપણે. નાવાની બાથરૂમમાં જરા ગરમ ઠંડુ ઓછું હતું, બાથરૂમ સાફ ના હોય, એટલે બેડરૂમ છે, બાથરૂમ છે, લેટ્રિન છે, જમવાનું છે, સુવાનું અથવા બેસવાનું, સોફો જરા સહેજ ખાડાવાળો હોય તો આપણે બૂમ પાડીએ, આ તમારા સોફાઓ બદલી કાઢો.
આ ખાડો કેમ પડ્યો છે, તમે ના આ પડે. આ ડાઇનિંગ ટેબલ બરાબર નથી, આ ડીશો હવે આવી વાપરો, આવી ના નેપકિન સારા વાપરો, હમ એવું બધું બોલો તમે? કારણ કે ના તમે બોલે કેમ નથી બોલતા? મહેમાન તરીકો છો, ગેસ્ટ મહેમાન. તરીકો છો. હમ એટલે આપણે આ અનુભવ કરવાનો બીજાને ઘરે જઈને કે આપણું હમ મન કેટલું ઊંચું નીચું થાય છે, છતાં પણ આપણે સમય લઈએ છીએ, સંભાવે નિકાલ કરીએ છીએ. એટલે હમ દાદા કહેતા હતા આપણે પણ કુદરતના ગેસ્ટ છે. હમ પેલા તો મહેમાન તરીકે આપણે બીજાને ઘરે જઈએ છીએ, એ પણ ગેસ્ટ કહેવાય, ને આપણે પણ કુદરતના ગેસ્ટ છે. તો ગેસ્ટ હમ થઈને જેવી રીતે મહેમાનની ઘેર ડખો નથી કરતા, એવું આપણે કુદરતના ગેસ્ટ તરીકે રહી શકીએ છીએ કે નહીં, આપણી જાતને પૂછી લેવાનું કે ડખો હમ દખલ કરીએ છીએ. સૌથી વધારે ડખો દખલ આપણા ઘરમાં જ કરી છે, પાર્કે ઘર નથી કરતા. કેમ એવું? બરાબર. હા પાર્કે ઘેર કેમ નથી કરતા? કારણ કે ત્યાં આપણે સમજીએ છીએ વી આર ગેસ્ટ, વી આર ગેસ્ટ. હા રાઈટ. અને આપણે ઘરે આપણે કુદરતના મહેમાન છે એવું સમજતા નથી. હમ ને ખરેખર કુદરતના ગેસ્ટ છે આપણે. હમ અને બીજી રીતે આપણે જોઈએ તો સાયન્ટિફિક સર્કમસ્ટન્સ એવિડન્સ બધા ભેગા થાય તો કાર્ય થાય છે. કુદરત હા જે આપણે વ્યવસ્થિત શક્તિ કહીએ છીએ એ બધું હમ સપ્લાય કરીએ છીએ, છતાં આપણે ડખો કરીએ છીએ. બરાબર. એટલે કોઈ પણ દખલ ના કરીએ તો આપણે કુદરતના ગેસ્ટ તરીકે રહ્યા કહેવાય. હમ જ્યાં બોલવાની જરૂર પડે ત્યાંય આપણે ના બોલવાનું. ભૂલ દેખાતી હોય ને, હમ દાદા કે છે કોઈના ખિસ્સામાંથી પરચુરણ નોટો પડતી હોય તો અમે બોલીએ નહીં, હમ પડવા દઈએ. કેમ એવું? અમે ડખો દખલ ના કરીએ. ડખો કોઈનું દખલ ના કરે. પરચુરણ વેરાતું હોય ને ખિસ્સામાં તો એ ડખો દખલ ના કરીએ. હમ કોઈ નામાં અચ્છા. પણ ડખો, આ તારું સારું છે કે આ બરાબર નથી, હમ એવું કચ્ચામાં પૂછે તો બધો જવાબ આપીએ. બરાબર. આપણે તો વણ માગી સલાહ બધું આપીએ જ છે ને. હા આપીએ છીએ. વકીલ સારો, આપણાથી હમ હોશિયાર, વણ માગી સલાહ ના આપે. જોજો વકીલ. બરાબર. પેલા 2000 રૂપિયા જમા કરાવી દો પેલા ઓફિસમાં, હા પછી પછી સલાહ આપે. એડવાઇસ. હા આપણે તો વણ હમ માગી સલાહ આપે. એટલે ડખો બરાબર. દખલ. આ કુદરતના ગેસ્ટ એટલે શું કે કોઈ જાતનો ડખો દખલ, આ સારું છે ને ખરાબ છે ને મને ગમે છે ને નથી ગમતું, બધું હમ કાઢી નાખવું પડે. કુદરત હમ જેમ રાખે એમ આપણે રહીએ એટલે કુદરતના ગેસ્ટ. બરાબર. કોઈની હમ ભૂલ ના કાઢીએ. હા કોઈ નહીં. આપણે હમ તો વરસાદ વધારે પડ્યો, પૂર આવ્યું બોમ્બેમાં, હમ તો કે આટલો બધો વરસાદ કેમ પડી ગયો, ને કુદરતની ભૂલ કાઢીએ. હમ ઠંડી હોય તો કુદરતની પણ ભૂલ ના કાઢીએ અને માણસોની પણ ભૂલ ના કાઢીએ. ના કાઢીએ. બરાબર. તો બીજાને ઘેર નથી કાઢતા ને તમે હમ ગેસ્ટ તરીકે રહો તો ભૂલને ના નીકળે. તો ગેસ્ટ બરાબર. તરીકે રહેતા નથી આપણે કુદરતના ગેસ્ટ. હમ આ કુદરતી શરીર છે, મન વચન કાયા ઇટસેલ્ફ કુદરતી શરીર છે. હા ઇટસેલ્ફ કુદરત છે. કુદરતી છે, હમ કુદરતી છે. એમાં આપણે પાછા આપણું મન વચન કાયા આપણે જોતા નથી. ના હા વિચારવું હોય તો વિચારાય, ના બોલવું હોય તો બોલાય, ના હમ વર્તન અમુક સારું કાઢવું હોય તો નથી નીકળતું. તો પછી હમ સામેવાળાનું એવું જ હોય ને, કુદરતી જ હોય ને. એવું જ હોય. છતાં હા આપણે એની ભૂલ કાઢીએ છીએ ને, આવું કેમ બોલ્યો, હમ આવું કેમ વર્તન કર્યું, હા આવું મારા માટે કેમ ડીલિંગ કર્યું. હમ ગેસ્ટ તરીકે ના રહ્યા આપણે. ગેસ્ટ તરીકે ના રહે. મન હમ વચન કાયા કુદરતી છે, હમ નિર્દોષ જ છે. દોષિત હમ નથી. આખું જગત નિર્દોષ થયું. નિર્દોષ છે. એ રીતે હમ આપણે જ્ઞાનમાં રહીએ તો આપણે હમ કુદરતના ગેસ્ટ કહેવાય. સહેજ પણ આપણો બુદ્ધિનો ડખો દખલ કરીએ, બુદ્ધિનો હમ ઉપયોગ કરીએ તો આપણે ગેસ્ટ તરીકે ના રહેવાય. ના ના રહેવાય. રહેવાય. હા ના રહ્યા સહેજ કેવાય. પણ બીજાની ભૂલ જોઈએ તો હમ ગેસ્ટ તરીકે ના રહેવાય. એ મને બરાબર. કે મારી ભૂલ બતાવો તો આપણે હમ એમ કહેવાય તારી હમ ભૂલ કેવું મને આવું લાગે છે. હમ પછી જે હોય તે જી તમારો હા. વ્યૂ પોઈન્ટ દર્શાવાય પણ હમ થોપી ના બેસાડાય. કારણ કે બરાબર. કુદરતના ગેસ્ટ આપણે છે એવું સામેવાળો પણ છે. એને હા પણ સામે મનોવચન કાયા કુદરત ચલાવે છે.
કુદરત ચલાવે છે. એના કર્મના હિસાબે કુદરત એટલે આપણે વ્યવસ્થિત શક્તિ કહીએ. અને આપને જેને જ્ઞાન નથી લીધું એના પાપ અને પુણ્યના હિસાબથી એ ચોરી કરે છે કે દાન કરે છે. એટલે આપણે દોષિત જોવાય નહીં ને. કુદરતના કાયદા પાડીએ તો કુદરતના ગેસ્ટ કહેવાઈએ. ને આપણે બુદ્ધિનો ડખો કરીએ. તમારો અવાજ આવતો બંધ થઈ ગયો, સ્ટેન્ડ થઈ ગયા. અમીબેન અવાજ કટ થઈ ગયો તમારો. ઓકે દીપકભાઈ. દીપકભાઈ રાણા. દીપકભાઈ બોલજો. જગ્યા બદલો તમે, કનેક્શન નથી પ્રોપર. દીપકભાઈ હા બોલજો હવે. દીપકભાઈ બોલજો. જય સચિદાનંદ. જગ્યા બદલો. બોલો બોલો હવે આવે છે. અવાજ કપાય છે. જગ્યા થોડી બદલો ને. જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ બોલો. હા, હું પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ સિદ્ધ ભગવાન છું. સંભળાય છે ને? હું પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ સિદ્ધ ભગવાન છું. હું પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ સિદ્ધ ભગવાન છું. એમાં જ્યોતિ સ્વરૂપ એટલે શું? જ્યોતિ સ્વરૂપ, જ્યોતિ એટલે શું? અજવાળું પ્રકાશ, જ્ઞાનનો પ્રકાશ. અજવાળું ખરું. હા, પણ જ્ઞાનનો પ્રકાશ એ ખરો. જ્ઞાન અનુભવમાં આવે. આત્મા પરમ જ્યોતિ એટલે જ્ઞાન સ્વરૂપ છે. આત્મા કોઈ ચીજ નથી. આત્મા સ્વયં જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, પરમ કાયમનો. જ્યોતિ એટલે જ્ઞાન, પ્રકાશ એટલે જ્ઞાન. આત્મા કોઈ ચીજ નથી, જ્ઞાન પ્રકાશ છે. એ અનુસંધાન. જ્ઞાન પ્રકાશ. જ્ઞાન પ્રકાશ. અચ્છા, એ અનુસંધાન. અજવાળું જ્યોતિ એટલે અજવાળું. બોલવાથી તે રૂપ થઈએ ને, આપણે જેટલું બોલે એ રૂપ થવા માંડીએ. હા, તો કે છે ને દાદા એ કહ્યું આત્માના અનંત. આપણે નિશ્ચય ચરણ વિધિમાં આવે છે ને આત્માના ગુણો. હું અનંત શક્તિ વાળો છું, અનંત સુખનું ધામ છું, પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ સિદ્ધ ભગવાન છું, અરૂપી છું, અજન્મ છું, અમર છું, અચ્યુત છું, જન્મ મરણથી મુક્ત એવો શુદ્ધ આત્મા થવા માટે તો બોલવાનું છે. આ ચરણ વિધિમાં બધું આવે છે. એના માટે આ ચરણ વિધિ રોજ કરવાની કે છે ને. પ્રગટ થાય, ગુણો પ્રગટ થાય. આત્મા તો અનંત શક્તિ વાળો છે જ, નિર્લેપ જ છે. અનુભવમાં આવે આપણને. અજન્મ જ છે. પેલા લોકોને જુદો જ છે, અનુભવ નથી. આપણને જુદાપણાનું ભાન કરાયું. અનુભવમાં આવે એના માટે આ પુરુષાર્થ માંડવાનો. એટલે જેટલું મોટેથી બોલે એટલું આપણે તે રૂપ થશે, એવું ખરું? ના, રેગ્યુલર કરીએ મોટેથી એટલે આપણા કાનને સંભળાય, બીજાને ડિસ્ટર્બ ના થાય. આત્માના ગુણોની ભજના થઈ અને આત્માના ગુણો અંદર ચરણ વિધિમાં આવી જાય છે. એટલે દાદા ભગવાને આજ્ઞા કરી કે આ રોજ કરવા જેવી, નિત્ય કરવા જેવી નિશ્ચય ચરણ વિધિ છે. એટલે તમારા ગુણો અંદર પડેલા જ છે, પ્રગટ થાય. બરાબર?
ગુણો પ્રગટ બરાબર છે. પડેલા જ છે, હા. પ્રગટ થાય. અનુભવમાં આવે, પ્રગટ થાય એટલે. હા, બરાબર. પેલું દાખલો સિમંદર સ્વામી હા બોલો. પેલો દાખલો નતા આપતા, દાખલો વાઘ આપતા. સામે આવે નું અરૂપી તું અરૂપી બોલો તો વાઘને આપણે દેખાઈએ બી નહીં, અરૂપી બની જઈએ. વાઘ આપણે વાઘને જોઈએ પણ એ આપણને ના જોઈ શકે, અરૂપી થઈએ એટલે. એટલા બધા શક્તિ છે બોલવામાં, એટલી બધી. આ એક દાખલો આપ્યો હતો તમે, દાદા ભગવાનનો જ છે દાખલો, મારો નથી. એટલી બધી શક્તિ છે એમ. ના બરાબર છે. વાઘને સિંહ ભેગા થાય તો અરૂપી અરૂપી હિંસક ભાવ ભૂલી જાય છે એમનો બધું. હિંસક ભાવ. ના એટલે એને આપણું રૂપ દેખાતું નથી. હિંસક ભાવ નહીં, રૂપ જ દેખાય નહીં. અરૂપી શું બોલો એટલે અરૂપી થઈ ગયા તમે. આત્મા જેવો ચિંતવે એવો થઈ જાય, એ અરૂપી થઈ જાય. બહાર રૂપ આપણું દેખાય નહીં. એ અહિંસક ભાવ જતો રહે એ પાછું જુદી વસ્તુ છે. મહાવીર ભગવાન ની હાજરીમાં એ દેશના વખતે સિંહ વાઘ હિંસક ભાવ ભૂલી જતા, એનો પ્રતાપ એવો હતો. એ વસ્તુ જુદી છે. અરૂપી વસ્તુ જે દાખલો આપ્યો જુદું છે. ખ્યાલ આવે? એટલો અરૂપી બોલવામાં શું જેવો કલ્પે તેવો થઈ જાય આત્મા. હા તો બોલ્યો ને, આ જેવો કલ્પ્યો હું અરૂપી છું, અજન્મ છું, અમર છું, એવું કલ્પ્યું આપણે તો આપણે એવા થઈ જઈએ. ને પેલું સંસાર નું બીજી કલ્પ્યું બરાબર બરાબર. હા, સંસાર હું આવું છું, ડરપોક છું, મને આ બીક લાગે છે તો એવા થઈ જાવ તમે. મને ડર લાગે છે, જેવું કલ્પો એવા થઈ જાવ તમે. એ શબ્દ છે દાદા ભગવાન. ક્યારે મને નથી આવડતું, મને આમ છે એવું કલ્પવાનું નહીં. કેમ નથી આવડતું? આવડશે જ. ભય લાગે તારે હું નિર્ભય છું એવું બોલવાનું તો ભય જતો રહેશે. એનું વિરુદ્ધ જ બોલવાનું. દાદા તો કે છે તાવ આવ્યો હોય તો અમે કહીએ નહીં, ને કહીએ તો કેવું તાવ જઈ રહ્યો છે. બધું જીવનમાં તમે જોશો ને દાદા, બધું પોઝિટિવ છે. વિકલ્પ કઈ ના હોય, નિર્વિકલ્પ દશા કઈ. આજે નિર્વિકલ્પ દશા કહેવું. એક પણ વિકલ્પ ઉભો નેગેટિવ કશું જ ના હોય. પગ ફ્રેક્ચર થયેલો હતો કે તે દાડે થયો, અથવા હિલિંગ પ્રોસેસ છે, સંધાઈ રહ્યો છે. એટલું એમના જીવનમાં એક પણ ગુણ નેગેટિવ નતો, કોઈ વિકલ્પ જ નતો. મને આવું થઈ ગયું, આમ થઈ ગયું, કશું નીકળી ગયું. બધું નિર્વિકલ્પ બધા પ્રાપ્ત થયું. મને શબ્દ આવે જ નહીં. બ્લડ છે, જે લોહી છે એ વ્હાઈટ હતું સિમંદર સ્વામી ને, એ પછી એ બધું છે ને વર્ણન આખું. મહાવીર ભગવાન નું બી લોહી સફેદ હતું, એ વર્ણન છે ને બધું આખું. હા, તે શું કહો છો? એટલે એમાં ખરેખર એકચ્યુઅલી તો રેડ હોય ને. હા, એટલે એમનું લોહી બી શુદ્ધ થઈ ગયા, પરમાણુ બધા શુદ્ધ થઈ ગયા હોય. ના, એ સફેદ નતું, એ પીળા કલર નું. જે પેલું જંગલમાં વિચરતા હતા તો પેલા આપણા જે આવે છે ને, પેલું કયા સાપ નાગ હતો, ચંદ્રકોશ નાગ, એને દંશ દીધો ભગવાન. ચંદ્રકોશ એ તો બહુ મોટા ઋષિ હતા, બહુ ક્રોધ કરતા હતા. એના પરિણામે એમને એને દંશ દીધો ને મહાવીર ભગવાનને, તારે તો એમનું જે લોહી હતું ને પીળા કલર, પણ સહેજ આમ દૂધ જેવું. પેલું દૂધ ને ઉકાળેલું કેવું આમ પીળો કલર આવે, બધા સફેદ ને આ ને લાલ ને પીળા ને લીલા ને એવા બધા કલર વર્ણેલા છે. લોહીનું આખું તીર્થંકરોનું લોહી આવું સહેજ પેલું ઉકાળેલું દૂધ હોય ને, જરા પીળાશ પડતું થાય એવું હોય, એકદમ વ્હાઈટ ના હોય. એ તો લોહી એવું હતું કે સહેજ દંશ વાગ્યો ને ચંદ્રકોશ એને નાગને, ખાલી લોહી સહેજ જીભ પર અડ્યું ને
તો પૂર્વના અવતારો દેખાવા માંડ્યા. કેવું લોહી હશે, લાલ પીળામાં પડવા જેવું નથી. જબરજસ્ત દેખાય. એ લોહીનું એટલે જ દાદા ભગવાને એક્સિડન્ટ થયો ને બાટલા ચડાવવાના, પગ ફ્રેક્ચર થયું ને ત્યારે ડોક્ટરે કહ્યું કે આ પગ છે ને ટૂંકો થઈ જશે, ઓપરેશન કરવું પડશે ને ઓપરેશન વખતે બાટલા ચડાવવા પડે. દાદાએ કહ્યું અમે લોહી તમે લેજો લોહી, મહાત્માને કહ્યું પણ મારે 6 પગ ટૂંકો થાય તો બીજાનું બ્લડ અમે ના લઈએ. કારણ કે કેટલો અનંત તત્વથી આ બ્લડના ગુણો કેળવેલા હોય. ખ્યાલ આવ્યો? આ મહાવીર ભગવાનના દાખલા પરથી તમને ખ્યાલ આવી ગયો ને? ખાલી એક પૂર્વ અવતારો કેટલા બધા દેખાયા ચંદ્રકોશ. એટલે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પણ પીળા, લાલ, પીળા, લીલામાં પડશો નહીં, કલરમાં ના પડતા. એનું મહત્વ સમજો. જતા રહ્યા લાગે છે ભાઈ. બોલો દીપક. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. અમીબેન ક્લેરિફિકેશન જોઈએ છે? હા મહેશ આનંદજી. હા બોલો. હજી થોડું કન્ટિન્યુ કે એમાં કે તમે ખાઓ પીઓ બધું કરો પણ સાથે કાંઈ લેશો નહીં. હા એટલે આખું રેફરન્સ કોન્ટેક્ટ શું છે? કુદરતના. હા 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 આપણે નથી મ્યુઝિયમનો દાખલો આપતા હતા દાદા ભગવાન. આપણે ટિકિટ લઈને મ્યુઝિયમ જોવા જઈએ છીએ. 10 રૂપિયા હતી અમારા વખતમાં. હવે 50 રૂપિયા, 200 રૂપિયા, 500 રૂપિયા જેવું મ્યુઝિયમ. તો એમાં મ્યુઝિયમમાં એવું હોય છે કે તમારા જોવા માટેની ટિકિટ રાખે છે. એમાં એવું કાયદો એવો હોય છે કે તમે બધું જુઓ તો કોઈ પણ વસ્તુ ખિસ્સામાં ના મૂકતા. લેશો ને ત્યાં સેલ હોતું નથી, એટલે પૈસા ખર્ચીને લેવાનું. મ્યુઝિયમમાં બધું જોજો, માણજો, પણ સાથે ના લઈ જતા. એના કાયદા હોય છે. આ દાખલો હાલતા હતા દાદા ભગવાન મ્યુઝિયમમાં. ત્યાં આખું આ સંસાર એક મ્યુઝિયમ છે. એમાં કોઈમાં લેપાયમાં થઈ ના જતા, ચોટી ના જતા. ખાજો પીજો મોજ કરજો, મોજીલા ના થતા. શોખ કરજો, શોખીન ના થતા. બરાબર. શબ્દ સાંભળ્યા છે? હા સાંભળ્યા છે. મોજીલા ના થતા, શોખ કરજો, શોખીન ના થતા. એટલે તમારું ચિત્ત કાં જગ્યાએ આ દુકાનમાં જઈએ ને, બહેનોને દાખલો હાલતા હતા, કદાચ 5,000 ની સાડી કે 2,000 ની હોય, ખરીદાય નહીં સંજોગો સાથે, પણ એ ચિત્તમાં લઈને આવે જોડે. ચોટી જાય સાડી એને, દુકાનમાં પડી છે પણ સાથે લઈ આવે એના ચિત્તમાં. એ ના પાડતા. દાદા કહે છે ને આખો સંસાર અમે એવી રીતે રહ્યા છે, તો કોઈ પણ ચીજ અમારા ચિત્તને ખરીદી નહીં, ખરીદી નથી, ચોટ્યું નથી અમારું ચિત્ત કોઈ પણ ચીજમાં. મ્યુઝિયમની જેમ રહ્યા છે અમે. આ સંસાર એક મ્યુઝિયમ છે. જોજો, માનજો, અનુભવ કરજો, ભોગવતા નહીં. કઈ ચીજ લાવતા નહીં તમારી સાથે. એ ચિત્તને નિર્લેપ રાખજો, શુદ્ધાત્મામાં રાખજો, બરાબર, આજ્ઞામાં રહેજો. બરાબર. બસ ફાઇલ નંબર 1 સાથે ચોંટવાનું નથી, તો બીજા કઈ ચીજો સાથે ચોંટવાનું? હા, જાણી રાખવાનું. બરાબર. પૂછું હજી એક દીપક આનંદજી? હા હા પૂછો પૂછો. બોલો બોલો. લાસ્ટ. આપણે તન્મયાકાર ના થવા દેવું ઈ પુરુષાર્થ છે કે તન્મયાકાર થઈ જઈએ છે ને ઈ આપણે છૂટાપણે રહીને જોવાયું એ ખરો પુરુષાર્થ છે? એટલે આ દાદા ભગવાન કહેતા હતા બધા લેપાયમાન ભાવો છે, ભાષ્યમાન પરિણામો છે. એટલે દાદા એવું કહેતા હતા કે થવા દેવું ના થવા દેવું આપણે એક થર્મોમીટર રાખવું. આમ તો તન્મયાકાર થતા જ નથી, ભાષ્યમાન પરિણામ ઉભા થાય છે. મને થયું, એ વસ્તુ પહેલા સમજી લો. હવે દાદા શું કે છે,
કે તમારો ઉપયોગ ક્યાં રહ્યો. પેલું તો મારું મને કહી ગયા, મને આવું થયું, એ બધું આયા કરશે. એ ભાષ્યમાન પરિણામો થશે, પણ કોને થયું એમ કરીને છૂટું પાડજો. એવી દશા આપણે આવી નથી. નિરંતર નિર્લેપ રહીએ દાદા ભગવાન જેવી. તો કોને થયું? અમીબેન ને થયું. કયા ભાગમાં થયું એ છૂટું પાડવાના પુરુષાર્થમાં રહ્યું એમ કહ્યું. બરાબર. હા, એટલે આપણું સુખ જતું ના રહે. મને થયું એ ભાષ્યમાન પરિણામો તો ઉભા થવાના, લેપાયમાન પરિણામો ઉભા થવાના, પણ આપણે છૂટું પાડવાનો પુરુષાર્થ કરવાનો. પેલા આવ્યો છૂટું પાડવાનું, છૂટું જ છે, પણ પેલા પરિણામો આપણને ભાષ્યમાન એકાકાર થઈ ગયું એવું લાગે છે. ખરેખર એકાકાર થતું જ નથી. સંકોચપૂર્ણ સ્વભાવ વાળો આપણને એવો આત્મા આપ્યો છે. બરાબર. તેલ અને પાણી છૂટું છે ને છૂટું જ રહેવાનું છે. પણ જ્યાં હું ને મારું ભરેલા માલ રૂપી મને થયું આવશે ને, તો તમારું સુખ જતું રહેશે, તમારો આનંદ જતો રહેશે, સુખ જતું રહેશે. એટલે જેટલું છૂટું પાડશો એટલા તમે આત્મામાં રહ્યા કહેવાય. જેટલી પોતાની ભૂલો જોશો ફાઇલ નંબર 1 ની, એટલા તમે આત્મામાં રહ્યા કહેવાય. જેટલી આજ્ઞા પાડશો એટલું આત્મામાં રહેવા માટે બધા. એટલો અનુભવ તમારો છૂટા જેટલું પાડશો અનુભવ વધશે તમારો. એમ એવું કહેવા માંગે છે. બરાબર છે? હા, બહુ સરસ. એટલે એકવાર અનુભવ થાય તો ઈ બીજી વાર ઈ પાછું આપણે છૂટા પાડવાની વધારે શક્તિ મળશે, એવું ને? શક્તિ મળે શક્તિ મળે ને. ઈ મલ્ટીપ્લાય થાય, એવું ને? હા, દરેક પુરુષાર્થ મલ્ટીપ્લાય થાય. બરાબર. એક નહીં. 1 ના 2, 2 ના 4, 4 ના 16, 16 ના 64 મલ્ટીપ્લિકેશન શક્તિ છે આ પુરુષાર્થની. બરાબર. દરેક વસ્તુની. બરાબર છે? હા, બરાબર છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. મહેશાનંદજી, આપણો સમય થયો છે. ત્રિમંત્ર બોલાવજો. અમીબેન ફોલો કરજો. હાજી. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો ઉવજ્જાયાણમ. નમો ઉવજ્જાયાણમ. નમો લોહે સવ સાહુણમ. નમો લોહે સવ સાહુણમ. એસો પંચ નમુક્કારો. એસો પંચ નમુક્કારો. સૌ પાવપણાસણો. સવ પાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સૌવેસી. મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આગળનો પ્રોગ્રામ કાલે સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિ અને આરતી, રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડવાઇડ સત્સંગ. અનુભવ કેવા પધારજો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ મહેશાનંદજી દીપકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ મહેશાનંદજી. જય
પૂર્ણિમાબેન જય પૂર્ણિમાબેન, સચ્ચિદાનંદ જય જય સચ્ચિદાનંદ. પૂર્ણિમાબેન જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ પંકજભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ પૂર્ણિમાબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ પ્રવીણભાઈ. દિવ્યા જય જય સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ. અક્ષયભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.